ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور تجارتی و سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد نے باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور قومی خوشحالی کا عہد کیا۔ باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور خوشحالی کے مشترکہ وژن کی رہنمائی میں پاک سعودی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط تاریخی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اقتصادی، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے اور بات چیت کی گئی، جبکہ عوام کے درمیان روابط، ثقافتی تبادلے، تعلیمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے عام شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سعودی عرب کے عزم کو سراہا، جو کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی اور استحکام میں معاون ثابت ہوں گے۔ علاقائی سلامتی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر تسلیم کرنے کے لیے دفاعی اور سیکورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ابھرتی ہوئی علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ خطے کے سیاسی منظرنامے پر بھی بات چیت کی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے خطے میں امن و استحکام، خوشحالی کے لیے اپنے مشترکہ وژن کو فروغ دینے کے لیے ہر سطح پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد نے سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں خدمات کا اعتراف کیا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ صورتحال واضح ہے، ریاست نے قائم رہنا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کوئٹہ میں امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جبکہ انہوں نے بلوچستان کی پارلیمانی پارٹیوں کے اراکین سے ملاقات بھی کی۔ اجلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے شرکاء کو خصوصی بریفنگ دی۔ صدر زرداری نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے، دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ صورتحال واضح ہے کہ ریاست نے رہنا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کریں گے۔ بلوچستان دل کے قریب ہے، صوبے کی ترقی اور پائیدار امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بلوچستان کے ہر بچے کو اسکول میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے بچوں کو روشناس کروانا وقت کی ضرورت ہے۔ 23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ محمود پیمانے پر روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یوم پاکستان پریڈ کو محدود پیمانے پر کرنے کا فیصلہ رمضان المبارک کے باعث کیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پریڈ میں بدستور تینوں مسلح افواج کے دستے بھرپور شرکت کریں گے۔ یوم پاکستان پریڈ ایوان صدر کے احاطے میں منعقد کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری یوم پاکستان کی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پریڈ میں مسلح افواج کے دستے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کریں گے، جبکہ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے بھی ایوان صدر کے سامنے فلائی پاسٹ کریں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پریڈ میں پاکستان آرمی کا مایہ ناز پائپ اینڈ پرکشن بینڈ اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا۔ تقریب میں غیر ملکی سفیروں اور دیگر اہم شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صوبے میں آپریشن کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کسی صورت آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ جتنے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں افغانستان سے، اتنے مزید آ رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق 9.5 سے 11,500 کے قریب جنگجو ہمارے علاقے میں آ چکے ہیں، جبکہ بارڈر اور دوسری طرف 22,500 کے لگ بھگ جنگجو موجود ہیں۔ عوام ساتھ ہوں اور نیت صاف ہو تو ان سے نمٹ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس میٹنگ کم اور پریزنٹیشن زیادہ تھی۔ پریزنٹیشن اور اعلامیہ پیش کرنے سے دہشت گردی ختم ہونا ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ آگے بڑھنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنا ہوگا۔
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ نوروز موسم بہار کی آمد اور فطرت کی تجدید کی علامت ہے۔ جشن نوروز کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں نوروز منانے والوں کو جشن نوروز کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ ان بے شمار نعمتوں میں سے جس سے انسان کو نوازا گیا ہے کہ شکر گزاری اور نئے سال کے لیے اپنی امیدوں اور خواہشات کے اظہار کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے سال کو نئی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ خوش آمدید کہنے کا وقت ہے۔ اس خوشی کے موقع پر میں پاکستان میں نوروز منانے والے بہن بھائیوں بالخصوص پارسی برادری سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ شہباز شریف نے مزید کہا ہے کہ آئیں آج ہم سب مل کر اس نوروز کو باہمی اختلافات کو ختم کرنے، شمولیت کے فروغ، علاقائی و ثقافتی ہم آہنگی اور اتحاد کو فروغ دینے کا دن بنائیں۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حسین احمد انتقال کر گئے۔ بیٹے کے مطابق حافظ حسین احمد گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ حافظ حسین احمد سینیٹر اور رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حافظ حسین احمد کی وفات سے حسین یادوں کا ایک باب بند ہو گیا۔ حافظ حسین احمد مرحوم زیرک، حاضر جواب اور نظریاتی پارلیمانی رہنما تھے۔ دیگر سیاستدانوں نے بھی حافظ حسین احمد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ حافظ حسین احمد ایک ایسا نام جو جرت، استقامت اور اصولی سیاست کی علامت تھا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے یہ مرکزی رہنما آج ہم میں نہیں رہے، مگر ان کی یادیں، جدوجہد اور خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ وہ اپنی بصیرت اور نظریاتی وابستگی کے باعث منفرد شناخت رکھتے تھے۔ انہوں نے دین، سیاست اور قومی یکجہتی کے لیے کیا کردار ادا کیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا۔ ان کا شمار مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ حافظ حسین احمد سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق سینیٹر رہے۔ حافظ حسین احمد مرحوم زیرک، حاضر جواب اور نظریاتی پارلیمانی رہنما تھے۔ حافظ حسین احمد کی پیدائش 1951 میں وادی کوئٹہ میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی، جس میں اسلامی ادب، قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم میں مہارت حاصل کی، جبکہ انہوں نے روایتی درس نظامی کا کورس بھی کر رکھا تھا۔ حافظ حسین احمد نے اپنی سیاسی سفر کا آغاز 1973 میں زمانۂ طالب علمی کے دوران کیا۔ اپنی سیاسی جدوجہد میں وہ جمعیت علماء اسلام کے صوبائی اور مرکزی عہدوں پر فائز رہے، جبکہ انہوں نے پاکستان نیشنل الائنس میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اپنے سیاسی سفر کے دوران 1988 سے 1990 تک مستون سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے رہے۔ 1991 سے 1994 کے دوران سینٹ کے ممبر رہے، جبکہ 2002 سے 2007 تک رکن قومی اسمبلی کے فرائض سر انجام دیے۔ حافظ حسین احمد کا انتقال پوری قوم کے لیے ایک ایسا خلا ہے جو شاید کبھی نہ بھر پائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بانی پی جائے پر تنقید، اپنی دلی کیفیت کا اظہار بھی کر دیا۔ کامران ٹیسوری نے ایم کیو ایم چھوڑنے والے کارکنان کو واپسی کی دعوت بھی دے دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سحری کرنے سرجانی ٹونگ پہنچے تو اس موقع پر ان کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر بھی موجود تھے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے آخر میں آپ کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی نے عوام کا دل دکھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی رہنما کو جیل میں نہیں جانا چاہیے، لیکن عوام کی بد دعائیں انہیں ضرور پہنچتی ہیں۔ گورنر ہاؤس میں آئی ٹی یونیورسٹی کا قیام اور 1 کروڑ نوکریاں دینے کا دعویٰ ایم کیو ایم کا نہیں بلکہ بانی پی ٹی آئی کا تھا۔ گورنر سندھ نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یاد دلایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کبھی کراچی میں ایک رات بھی نہیں گزاری۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اس عہدے پر آئے تو حالات یہ تھے کہ لوگوں کو اس حد تک میسر نہیں تھی، اور اب وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے ان کے دعووں کو حقیقت میں بدل کر دکھایا ہے۔ گورنر سندھ نے ایم کیو ایم چھوڑ کر جانے والے کارکنان کو واپس آنے کی دعوت دی اور کہا کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ گورنر سندھ نے انکشاف کیا کہ انہیں 3 سال سے سکون کی نیند نہیں آئی۔ جب سڑکیں ٹوٹی ہوں، بجلی اور گیس کی فراہمی میں مشکلات ہوں اور روزگار نہ ہو تو گورنر کیسے آرام سے سو سکتا ہے۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ حیدرآباد میں 50,000 بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سانگڑ، میرپور خاص اور لاڑکانہ جیسے علاقے بھی آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کریں گے اور وہاں آئی ٹی کا جال بچھا دیا جائے گا تاکہ نوجوانوں کے لیے مزید روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ انہوں نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ وہ عوامی گورنر ہیں اور انہیں عوام کی خدمت پر فخر ہے، کیونکہ وہ ان کے مسائل اور مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کے حل کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔
पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई, बलूचिस्तान के बॉर्डर से 132 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक तमाम अफराद बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात और राहदारी के ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ईरान सफर कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद को मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए FIA हुक्काम के हवाले कर दिया गया। तर्जमान कोस्ट गार्ड ने कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड आइंदा भी ऐसी कार्रवाइयां तसलसल के साथ जारी रखेगा। खबर देंगे कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमत में कमी का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक की जनवरी की माहाना एडजस्टमेंट की दरखास्त पर नेफ्रा में आज समाअत होगी कि इलेक्ट्रिक ने जनवरी की एडजस्टमेंट की मद में ₹4.84 फी यूनिट कमी की दरखास्त की है। नेफ्रा अगर के इलेक्ट्रिक की इस्तदा मंजूर करती है तो इस सूरत में सार्फिन को 4,69,50,00,000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। माह रमजान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से लाहौरियों को रिलीफ देने के लिए लगाए गए सहूलत बाजार अवामी तवक्कुआत पर पूरे न उतर सके। शहरियों ने अशाए खुरोनोश की इजाफी कीमतों और नाकिस क्वालिटी पर शदीद शिकायत की हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं हसन इफ्तिखार डोगर की इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर होने को है और मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लाहौर भर में जगह जगह पर मॉडल बाज़ार का अहतमाम किया गया है। आज हम टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं और ये जानेंगे कि आवाम को बाहर के बाज़ारों की निस्बत मॉडल बाज़ार रमज़ान सस्ते बाज़ार में क्या रिलीफ मिल रहा है, आवाम का इस हवाले से क्या कहना है। आइए हमारे साथ। ये इधर रिलीफ है, बाहर की निस्बत कुछ चीज़ें सस्ती हैं, क्वालिटी जो है नॉर्मल है, वो कई चीज़ें सही हैं, कई चीज़ें कुछ में फ़र्क है, थोड़ा बहुत क्वालिटी में फ़र्क है। रिलीफ यार भैया तभी मिलेगा ना जब हुकूमत रिलीफ देगी, ठीक है। अभी हमने बाहर से पता किया केला के क्या रेट है, ठीक है। बाहर भी 250 रुपये है, मॉडल बाजार आए हैं, ठीक है, यहाँ भी 250 रुपये केला। तो हमें फ़िलहाल तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा अभी तक। ये जो फ्रूट है उसमें तो कोई नहीं है, जैसे बाहर रेट है वैसे यहाँ है, ठीक है। और दूसरा सब्जी में बस है 19-20 का। नहीं सब्जी जो चीज़ बाहर है ना रेट वही चीज़ इत्थे है, लेकिन बाहर ये होंदा कि बंदा अपनी मर्जी ने चुक के पा सकदा, वो नहीं रोकदे। इत्थे इन्होंने आप पा के देनी है। सिर्फ एक चीनी च रिलीफ है, वो भी चीज़ जी बाहर मिलती है ना, तो वो चीज़ ने 130 रुपये देंगे ने, लेकिन जी बाहर चीज़ है ना वो नहीं फर्क है। अमला मुस्तकिल होना चाहिए और वो मतलब नज़र रखे, और यहाँ पे बिल्कुल उनकी एक चेयर होनी चाहिए ताकि कोई इशू हो तो उनसे फ़ौरन लोग रब्ता भी करें और मतलब वो यानी लोगों का जो मसला वो हल भी करें। तो इसके लिए मुस्तकिल यहाँ पे एक चेयर मौजूद, खास तौर पर सब्जी और ये फ्रूट वाले बाजार में खास तौर पर होनी चाहिए। सस्ते रमज़ान बाज़ार में हमने आवाम से बात की है और आवाम का मिलता जुलता रद्दअमल सामने आया है। आवाम का कहना है कि आम बाज़ारों की निस्बत सस्ते रमज़ान बाज़ार में रेट्स तो कुछ कम माइनर जो है वो रेट्स कम मिल रहे हैं, लेकिन क्वालिटी का, चीज़ों की क्वालिटी में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब आवाम का ये वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि ज़िले इंतज़ामिया के अमले को यहाँ पर तैनात किया जाए ताकि जो यहाँ पर गिरां फरोश हैं जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो आवाम से ले रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए ताकि यहाँ पर आने वाले अवाम जो कि यहाँ पर ख़रीदो फरोख्ती करने के लिए आते हैं उनको हकीकी मायना में रिलीफ मिल सके। कैमरामैन नवीद ठोकर के हमरा हसन इफ्तिखार डोगर, NTN न्यूज़ लाहौर। रोज़ा खोलने के लिए खजूर सुन्नत है, मगर रमज़ान मुबारक में इसकी मांग बढ़ते ही कीमतों में भी इजाफा हो गया, जिससे शहरी परेशान हैं। लाहौर में दीगर अशिया खुरोनोश के साथ खजूर की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं, जिस पर अवाम नाला नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नवाज भट्टी की इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक में खजूर की मांग बढ़ने के साथ ही खजूर की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ताजर रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तानी खजूर ही नहीं बल्कि ईरानी, सऊदी, अंबर, सकरी, मज़ावती, चॉकलेट, कलमी और अजवा खजूर को भी दुकान या स्टॉल की जीनत बना देते हैं। हाँ जी, मेरे पास में शरीफा खजूर भी है जो सऊदी वाली है, मज़ावती हमारे पास 2-3 किस्म की है और रुबाई भी 3-4 है, चॉकलेट भी है, रुबाई भी है, कलमी भी है। शहरी रमज़ानुल मुबारक में खजूर की कीमतों में इजाफे का हुकूमत से शिकवा करते नजर आते हैं। गरीब बंदा रोजे इफ्तार की करेगा, हर मुल्क दे विच हर चीज सस्ती हो जाती है,
ਇੱਥੇ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਖਜੂਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 800-900 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਖਜੂਰਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹ? ਜਿਹੜਾ 1000 रुपये का मजदूर है वो की खजूरा लेके खावेगा? ये वाली जो खोया खजूर है ये बच्चों को पसंद है। खजूर तो एक ही है, अल्लाह ताला ने तो एक ही पैदा की थी। ये अगों जो मर्जी करिए, जिन्हें को पैसा ज्यादा है उन्हें को है चवान है, साडे लोगों को नहीं है। तो रोजे आए ने पहले खजूरा रेट होर सी, हुण 500-700 रुपया रेट ज्यादा करता उन्होंने। पहले ले 20,000 रुपये मान, हुण रोजे आए ने रमजान दे सस्तियां चीज़ां होनियां चाहिदियां। साडे मुसलमान ऐसे ने ਹੁਣ 28,000 रुपये मन, 30,000 रुपये मन खजूर का रेट हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रमज़ान मुबारक के दौरान अशियाए खुर्द व नौश खसूसन खजूर की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि हर शख्स अफ्तार के लिए बआसानी खजूरें खरीद सके। कैमरामैन कामिल शहजाद के साथ नवाज भट्टी, NTN न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान रेलवेज ने ईद स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 26 मार्च को कोयटा से पेशावर के लिए रवाना की जाएगी। तीसरी ट्रेन लाहौर से कराची के लिए 27 मार्च को रवाना होगी। चौथी ट्रेन 27 मार्च को कराची से रावलपिंडी, बरास्ता, फैसलाबाद, सरगोधा चलेगी। पांचवीं ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर, बरास्ता, फैसलाबाद, शेखुपुरा चलेगी। वाज़ेह रहे कि महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि रवां साल रमज़ानुल मुबारक 29 रोज़ों का होगा, जिसके बायस 31 मार्च को ईद होने का कवी इम्कान है, जबकि 30 मार्च को शव्वाल का चांद नजर आएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत संभालते ही कई अहम फैसले कर डाले, जिसने आलमी सतह पर भी बेचैनी पैदा कर दी है। अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के फैसले पर पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को तशवीश है कि उनका नाम अमेरिका ने किस फहरिस्त में डाला है। लेकिन अब अमेरिकी महकमा खारजा ने अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद करती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी ज़राए इब्लाग ने रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप इंतजामिया गुज़िश्ता दौर की तरह सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक मुतासिर होंगे। लेकिन अब अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद करते हुए कहा कि कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका कोई वजूद नहीं। ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी सलामती के लिए जायजा लिया जा रहा है कि वीजा मसाइल से किस तरह से निपटा जा सकता है और किसे दाखिले की इजाजत देनी है। जब ये जायजा मुकम्मल होगा तो हम इस बारे में बात कर सकेंगे। महकमा खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस ने बताया कि अमरीकी फौज के लिए अपनी जानें खतरे में डालने वाले अफगान बाशिंदों के अमरीका में बसाने के मंसूबे पर कारबंद रहने के अज़्म का इजहार किया है। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी इस बयान ने अमरीका पर दाखिले पर पाबंदी के फैसले को एक बार फिर कशमकश में डाल दिया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब मजीद कौन सी पॉलिसी ला रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस ने बानी PTI से मुतालिक सवाल का रद्द अमल देने से इनकार कर दिया। ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी ने सवाल किया। टिमी ब्रूस ने कहा कि अमरीकी हुकूमत किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करेगी। टिमी ब्रूस ने मजीद कहा कि अगर किसी को सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोच से मुतालिक मालूमात दरकार हों तो वो व्हाइट हाउस से रब्ता कर सकते हैं। उन्होंने ये भी वजाहत की कि सदर ट्रंप और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने हमेशा ये वाज़ेह किया कि अमरीका को अपने पड़ोसियों और दुनिया भर के मामलात की परवाह है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे इक़दामात से ज़ाहिर होता है। तर्जुमान टिमी ब्रूस ने इसके जवाब के बाद सवाल करने वाले का शुक्रिया अदा किया और ब्रीफिंग में अगले सवाल पर चले गए। अपडेट करेंगे। इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा में जमीनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। इसराइली फौज नेत्सारियम कॉरिडोर तक पहुंच गई है। गजा में गुज़िश्ता रोज से जारी बदतरीन इसराइली फजाई हमलों के बाद आज इसराइली फौज ने अपने बयान में कहा है कि फौज ने गजा में महदूद ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसराइली फौज के बयान में कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फौज ने गजा में सिक्योरिटी हिसार को मजीद वुसअत देने और शिमाली और जनूबी गजा के दरमियान जुज़वी बफर जोन बनाने के लिए वस्ती और जनूबी गजा में ज़मीनी कार्रवाई की है। इसराइली फौज ने अपने बयान में कहा कि इसराइली दस्तों ने गजा में अपनी मौजूदगी को शिमाली और जनूबी गजा को काटने वाले नेत्सारियम कॉरिडोर के वस्त तक बढ़ा दिया है।
यूक्रेन ने भी रूस से एक माह के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। खैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तफाक किया, जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के मदनी ज़खायर के बाद तवानाई तंसीबात पर मिल्कियत की ख्वाहिश का इज़हार किया। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी हम मनसब से टेलीफोन पर 1 घंटे तक बात हुई, जिसमें सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी ताउन पर शुक्रिया अदा किया और इस बात पर इत्तफाक किया कि रूस के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव रूस की तवानाई नेटवर्क और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने के लिए तैयार है। ट्रंप के साथ जौहरी प्लांट्स के हवाले से तजवीज़ पर बातचीत की। ट्रंप की तरफ से रूस के हक में किसी किस्म की राय देने का दबाव महसूस नहीं हुआ। खबर देंगे, ऑस्ट्रेलिया के साबिक स्टार बैटर डेविड वार्नर ने भी सियासत में आने का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई टीम को अपनी जारहाना बैटिंग से कई मैचों में फतह दिलवाने वाले डेविड वार्नर ने क्रिकेट में रिटायरमेंट के बाद अब सियासत में अपनी दिलचस्पी जाहिर करके सोशल मीडिया फॉलोअर्स को दंग कर दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वो ऑस्ट्रेलिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। वार्नर ने इनकम टैक्स कम करने और GST बढ़ाने का अपना इरादा पोस्ट किया। बहुत से लोग इस बात का यकीन नहीं कर रहे थे कि आया वो ऑस्ट्रेलिया में या भारत में सियासी करियर पर नजर रखे हुए हैं।